Hi, dear students. I am Bilal Hussain, the English teacher of Ahmed Bawani Academy School and College. Today I have come here for taking a class for class 10 on completing sentence. But today I am sorry to say that this class is not for me. This class has been selected for the senior teacher of Ahmed Bawani Academy School and College, Saiful Bishar sir. Today he is ill, for that's why he could not come here to take this class, but you will be informed when his class will be taken in the right time. That will be informed to you. Dear students, absent of his, I will take this class. I think maybe I won't be able to fulfill his lacking side, his absent side, but I'll try to give you some information from my level bit so that you may gather some knowledge by watching this video or by watching this class. Before starting my class, I want to tell you that before starting this class, at first I want to hail a lot to my creator or God who has sent me in this world as a human beings. And second, I want a lot of great to my honorable principal sir who has given me a chance to take this class or to make information to gather some knowledge for a lot of students. However, আজকে আমি যে ক্লাসটা নিব তোমাদের সাথে সেই ক্লাসটা হচ্ছে কমপ্লিটিং সেন্টেন্স। এই ক্লাসটা নেওয়ার আগে আমি তোমাদেরকে বলতেছি তোমরা আমার ক্লাসটা ঠিকঠাক মতো দেখতে পাচ্ছ কিনা, বোর্ডটা ক্লিয়ার দেখা যাচ্ছে কিনা, বা আমার ভয়েসটা ঠিকঠাক মতো শুনতে পারতেছো কিনা। Can you hear me clearly? If you feel or if you find out any type of problem, you will inform me. We will try to solve it from a level best because there is our team who are working here for a lot of time. For a long of time. However, now I will just see or watch who are with me. Okay? If you find out any type of problem, you will inform me. Okay. For a lot of time. Long of time. There are a lot of students whom I can see that Khadija Parveen, assalamu alaikum, wa alaikum assalam. Aisha Saima, assalamu alaikum, wa alaikum assalam. Okay, do you have any problem? You can inform me. Aisha Saima, I know her. He is very brilliant student who has completed her SSC level from this institution. অনেকে আমার সাথে আছেন, সব ঠিক আছে, ক্যামেরাটা প্রবলেম হইতেছে স্যার। ওকে, নো প্রবলেম, দ্যাট উইল বি সলভড ইন দ্য রাইট টাইম, সেটা ঠিক করা হবে। স্নেহা জান ইটালি থেকে, সে আমাদের এখানে আগে পড়তো। শি ইজ অলসো ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট, আই নো হার অলসো। ওকে ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস, নাও উই ক্যান স্টার্ট। আই থিঙ্ক ইউ ডোন্ট হ্যাভ প্রবলেম, অলরেডি হ্যাভ ইনফর্মড মি। ওকে, আজকে আমি যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে কমপ্লিটিং সেন্টেন্স। অলরেডি আই হ্যাভ টোল্ড ইউ কমপ্লিটিং সেন্টেন্স গ্রামাটিক্যাল টার্মে একটা কঠিন সাবজেক্ট, বাট আমার কাছে মনে হচ্ছে অ্যাকর্ডিং টু মাই সেলফ দিস ইজ ভেরি ইজি। এটা একটু মেকিং সেন্টেন্সের সাথে রিলেটেড। You know that making sentence is the heart of language. The person who can't make the sentence, he can never be expert in any type of language. So if any person wants to be smart or expert, at first he has to know how to make the sentence without thinking, without confusion. This is the first condition or first system. Today I will show the technique how to solve it with very easily, how to make the sentence with very easily, without thinking, without confusion, without following the structure or definition. Just you can follow me, you will live with me, stay with me, then you will be able to know how to solve it. আগে আমি দুইটা শব্দের সাথে একটু পরিচয় করিয়ে দিই তোমাদের সাথে। এখানে আমি একটা শব্দ লিখলাম, একটা শব্দ বলা যায় না, ফ্রেজ বলা যায়, যেহেতু একের অধিক যদি শব্দ একসাথে বসে সেটাতে যদি সাবজেক্ট এবং ভার্ব না থাকে সেটাকে ফ্রেজ বলে, বাংলাতে বলে শব্দগুচ্ছ। আচ্ছা, সো শব্দের অর্থ সুতরাং, দ্যাট মানে এটা বা ওইটা, তবে একসাথে করলে এর অর্থটা হয় যাতে। আর এই ধরনের শব্দ আছে যেমন ইন অর্ডার দ্যাট, আরেকটা শব্দ আছে। আচ্ছা, আপাতত এসএসসি লেভেলে এই দুইটা ইম্পর্টেন্ট। এখন এটা কিভাবে কমপ্লিটিং সেন্টেন্সে আসে
আর কিভাবে সলভ করতে হয় আমি সেটাই শেখাবো। সো দ্যাট মানে যাতে, ইন অর্ডার দ্যাট মানে যাতে, দুইটা একই শব্দ, একই অর্থ, এর কোনো পার্থক্য নেই। আচ্ছা, দেখা যাচ্ছে যে পরীক্ষাতে এইরকম একটা সেন্টেন্স লেখা থাকতে পারে, যেমন হি ওয়ার্কস হার্ড, সে কঠিন পরিশ্রম করে, যাতে। এখন যাতে কি হতে পারে, হোয়াট ক্যান বি সিলেক্টেড ইন দিস ওয়ে, এই ক্ষেত্রে কি হতে পারে? সে অনেক পরিশ্রম করে যাতে সে ভালো রেজাল্ট তৈরি করতে পারে, সে অনেক পরিশ্রম করে যাতে সে A+ পেতে পারে, সে অনেক পরিশ্রম করে যাতে সে অনেক টাকা আর্ন করতে পারে, সে অনেক পরিশ্রম করে যাতে সে জীবনে উন্নতি করতে পারে। তার মানে হচ্ছে যে পরীক্ষাতে দেখা যাচ্ছে অর্ধেক দেওয়া থাকবে, বাকিটা তোমাকে লিখতে হবে পূর্বের সেন্টেন্সের সাথে অ্যাডজাস্ট করে। এই ক্ষেত্রে তোমাকে যে জিনিসটা খেয়াল করতে হবে সেটা হচ্ছে যে প্রথম সেন্টেন্সটা কোন টেন্সের আছে সেই অনুযায়ী পরবর্তী সেন্টেন্সটাকে সিলেক্ট করতে হবে। আর এর ব্যবহারে কিছু নিয়ম আছে, যেমন সো দ্যাটের পরে পরবর্তী যদি কোনো সেন্টেন্স তৈরি করতে হয় সেই ক্ষেত্রে ক্যান অথবা মে এর সাহায্য নিতে হয়। যদি আগের সেন্টেন্সটা প্রেজেন্ট হয় সেক্ষেত্রে ক্যান অথবা মে, যদি আগের সেন্টেন্সটা ফার্স্ট হয়, অতীত হয়, তাহলে কুড অথবা মাইট। আদারওয়াইজ, এই ছাড়া যদি তুমি সেন্টেন্স তৈরি করো তাহলে টোটাল কমপ্লিটিং সেন্টেন্সটা ভুল হবে। যদিও অর্থের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ রেখে, সিমিলারিটি রেখে তুমি তৈরি করো, তারপরে হবে না, তোমাকে এর সাহায্য করতে হবে। আমি একটা উদাহরণ দিয়ে দিয়েছি, হি ওয়ার্কস হার্ড সো দ্যাট হি মে শাইন ইন লাইফ। এই আমি একটা উদাহরণ দিলাম। তবে কি কি ধরনের সেন্টেন্স হতে পারে আমি কয়েকটা উদাহরণ দিয়েছি, আরও কয়েকটা দিই, দেওয়ার পর আমি তোমাদেরকে সলভ করতে দেব। আমি দেখব কে খুব দ্রুত গতিতে অ্যান্সার তৈরি করতে পারে। আমি কয়েকটা বাংলা উদাহরণ দিয়ে দিই আমার মতো করে। সে অনেক পরিশ্রম করে যাতে সে জীবনে উন্নত করতে পারে, সে অনেক পড়ালেখা করে যাতে সে A+ পেতে পারে, সে অনেক পড়ালেখা করে যেহেতু সে অনেক জ্ঞান অর্জন করতে পারে। ঠিক এই ধরনের সেন্টেন্স সো দ্যাট, ইন অর্ডার দ্যাট দিয়ে তৈরি হয়। আর পরীক্ষাতে সো দ্যাট, ইন অর্ডার দ্যাট পর্যন্ত থাকবে, বাকিটা তোমাকে লিখতে হবে। অথবা দেখা যাচ্ছে আগের অংশটা খালি থাকবে, পরে একটা সেন্টেন্স থাকবে, প্রথমে তোমাকে লিখতে হবে। এই অনুযায়ী অ্যাকর্ডিং টু দিস সেন্টেন্স আই উইল গিভ ইউ অ্যান এক্সাম্পল, ট্রাই টু সলভ ইট উইথ ভেরিয়েশন। ইভেন তোমরা কমেন্টস করে জানাও অ্যান্সারটা, দেখি কারা সলভ করতে পারে। আর যদি না বোঝো অবশ্যই তোমরা আমাকে ইনফর্ম করবে। ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস, হি reads more in order that, বাকিটা তোমরা তৈরি করো এবং আমাকে লিখে জানাও। আমি আজকে তোমাদেরকে 5টা পয়েন্টে শিখাবো। যেমন একটা পয়েন্ট অলরেডি আমি আলোচনা করেছি, যে পয়েন্ট হচ্ছে যে আমি এখানে একটু লিখে দিই, ইন অর্ডার দ্যাট, সো দ্যাট, এর সাথে একটা বিপরীত ওয়ার্ড হচ্ছে দ্য লিস্ট, যার মানে হচ্ছে যাতে নয়, এর মানে হচ্ছে যাতে, এর মানে হচ্ছে যাতে নয়। এ হলো একটা টার্ম। এইরকম আমি 5টা টার্মে তোমাদের সাথে আলোচনা করব। পরিশেষে আমি তোমাদেরকে 5টা সেন্টেন্স দিব, একটা পরীক্ষা নিব। যে ফার্স্ট হবে তাকে আমাদের দিবাসাকা ইনচার্জ এখানে আছেন, উনি ক্লাসটা পর্যবেক্ষণ করতেছেন, শোয়েব স্যার, আর সাথে আছে সোলাম মির স্যার। ওনাদের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে একটা মার্কার গিফট করা হবে। দ্য পারসন হু উইল বি দ্য ফার্স্ট গেইনার টু মেক দিস সেন্টেন্স। ওকে, ট্রাই টু সলভ ইট। If you don't understand my speech, you can inform me. I will try to solve it from my level best so that you may gather some knowledge by watching this video. Okay. Aisha Sama লিখেছে, he reads more in order that he can get highest mark in examination. Very good, she is right, but এখানে একটা ভুল আছে, সেটা হচ্ছে যে সে এই সেন্টেন্সের শেষে ফুল স্টপ দেয় নাই। ওকে,
আর কোনো অ্যান্সার আসতেছে কি না? সুমাইয়া আফরোজ মর্নিং শিফট থেকে সে লিখেছে হি ক্যান গেট আ গুড রেজাল্ট। অ্যাকচুয়ালি গুড রেজাল্টের ক্ষেত্রে গেট হয় না, মেক হয়। হি ক্যান মেক আ গুড রেজাল্ট। সো ইউ হ্যাভ ডান রং। Completing sentence is very difficult topics in grammatical term because all have to make the sentence from to herself or himself. তাৎক্ষণিকভাবে নিজ থেকে এই সেন্টেন্সটা তৈরি করতে হয়। ওকে, আমাদের সাথে আছেন রাশেদ স্যার, উনি বললেন নাইস প্রেজেন্টেশন, থ্যাংক ইউ ফর ইন্সপায়ারিং মি। ওকে, এখন পর্যন্ত আমি রাইট অ্যান্সার পাচ্ছি না। আই কান্ট গেট দ্য রাইট অ্যান্সার। নাইস প্রেজেন্টেশন শুভ, থ্যাংক ইউ। I need the correct answer. I don't need the nice presentation. Okay, dear students, I think you are taking so much time to make this sentence. Okay, no problem. I am telling you again, শুধুমাত্র একটা স্টুডেন্ট এটা সলভ করতে পেরেছে, সে হচ্ছে সাইমা। এই ছাড়া অন্যরা অ্যান্সার তৈরি করতে পারতেছে না। আচ্ছা, জাহিদ হাসান শুভ লিখেছে হি রিডস মোর ইন অর্ডার দ্যাট হি ক্যান গেট হাইয়েস্ট মার্ক ইন দ্য এক্সামিনেশন। ইউ আর রাইট। মোহাম্মদ আনিম লিখেছে আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ওকে, এ পর্যন্ত আমি মাত্র দুইজনের রাইট অ্যান্সার পেয়েছি, আর অধিকাংশ ভুল করতেছে। ওকে, আই এম টেলিং ইউ অ্যাগেন, যেই সেন্টেন্সে ইন অর্ডার দ্যাট থাকবে অথবা সো দ্যাট থাকবে, সেই সেন্টেন্সের পরবর্তী সেন্টেন্স তৈরি করতে হলে প্রথম সেন্টেন্স অনুযায়ী তৈরি করতে হবে। প্রথম সেন্টেন্সটা যেই টেন্সে থাকবে, পরবর্তী সেন্টেন্সটা একই টেন্সে থাকবে। সেই ক্ষেত্রে তোমরা ক্যান, মে অথবা কুড, মাইটের মাধ্যমে সেন্টেন্সটা তৈরি করবে সাহায্য নিয়ে, সেটা আমি দেখিয়ে দিয়েছিলাম অলরেডি। তবে হ্যাঁ, এই ক্ষেত্রে আগের সেন্টেন্সটার সাথে পরের সেন্টেন্সের অর্থের মিল থাকতে হবে, সিমিলারিটি থাকতে হবে। ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস, একজনে লিখেছে আই হ্যাভ গ্যাভ দ্য রাইট অ্যান্সার। আই হ্যাভ গ্যাভ হয় না, আই হ্যাভ গিভেন দ্য রাইট অ্যান্সার। ওকে, দুই তিনজনের রাইট অ্যান্সার করেছে, আর অনেকে পারে নাই। আমি আরেকটা উদাহরণ দিই, দেখি এখন কে পারে দ্রুত। হি, সহজ সহজ উদাহরণ দিচ্ছি আমি। ওয়ার্কস এ লট সো দ্যাট, একই রকম উদাহরণ, প্রায় কাছাকাছি। দেখি হু ক্যান মেক দিস সেন্টেন্স উইথ ভেরি সুন। হি ওয়ার্কস এ লট সো দ্যাট, এখন এই সেন্টেন্সটার সাথে সিমিলারিটি রেখে তোমরা আরেকটা সেন্টেন্স তৈরি করো। দেখি হু ক্যান মেক দিস সেন্টেন্স। Okay, try to solve it with very soon. If you find out any type of problem, you will inform me. যদি কোনো সমস্যা খুঁজে পাও অবশ্যই আমাকে জানাবে, যদি বুঝতে না পারো তাও আমাকে জানাবে। Still now I can't get the right answer. এখন আমি সঠিক অ্যান্সার পাচ্ছি না। স্যার অ্যান্সার বলে দেন। ওকে, তোমরা যদি সলভ করতে না পারো আমাকে তো বলতে হবে। হোয়াট ক্যান বি ডান? নাথিং ক্যান বি ডান। ওকে, হি ওয়ার্কস এ লট, সে অনেক পরিশ্রম করে যাতে সে জীবনে সফল হতে পারে। হি ক্যান সাকসিড ইন হিজ লাইফ।
এইরকম অনেক সেন্টেন্স আছে তোমরা তৈরি করতে পারো। সে অনেক পরিশ্রম করে যাতে সে সফল হতে পারে, যাতে সে গেইন করতে পারে, যাতে সে ভালো রেজাল্ট তৈরি করতে পারে, যাতে সে অনেক টাকা আর্ন করতে পারে, যাতে সে টপ পজিশনে যেতে পারে। ওকে, শুভ অ্যান্সার লিখেছে হি ওয়ার্কস এ লট সো দ্যাট হি ক্যান মেক মোর মানি। তোমার অ্যান্সারটা রাইট হয়েছে, তবে সেন্টেন্সগুলো স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে না। আয়শা সামাই লিখেছে হি মে শাইন ইন লাইফ, তোমারটা রাইট হয়েছে। স্নেহা জান লিখেছে হি ওয়ার্কস এ লট সো দ্যাট হি মে বি এ সাকসেসফুল পার্সন ইন লাইফ, তোমারটা রাইট হয়েছে। ওকে, 2-3 জনের অ্যান্সার রাইট পেয়েছি আর অধিকাংশ অ্যান্সার ভুল করতেছে। সুমাইয়া আফরোজ হি ওয়ার্কস এ লট সো দ্যাট হি ক্যান সাকসিড ইন লাইফ, ইউ আর রাইট। ওকে, এখন একটু মোটামুটি অ্যান্সার দেখা যাচ্ছে, তার মানে তোমরা এই বিষয়টা মোটামুটি বুঝতে পারছো। ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস, আমরা শুরুতে সো দ্যাট আর ইন অর্ডার দ্যাটের ব্যবহারটা শিখে ফেললাম, যার অর্থ হচ্ছে যে যাতে। এখন আমরা নেক্সট ব্যবহারটা শিখব লেস্ট, এর অর্থ হচ্ছে যে যাতে নয়। লেস্টের ব্যবহারটার সিস্টেমটা হচ্ছে যে ঠিক একই রকম থাকবে, এই ব্যবহারটা আর এই ব্যবহারটা একই রকম থাকবে, শুধু একটু সেন্টেন্সটার অর্থের পরিবর্তন ঘটবে। কেমন পরিবর্তন ঘটবে দেখো তোমরা। হি ওয়ার্কস এ লট, লেস্ট, লেস্ট মানে যাতে নয়, সে অনেক পরিশ্রম করে যাতে হি শুড, আমি একটা উদাহরণ দিয়ে তারপর বুঝিয়ে দিচ্ছি, হি শুড ফেল in his life ওকে, তোমরা একটু দেখো, লেস্ট মানে যাতে নয়, সে অনেক পরিশ্রম করে, হি শুড ফেল ইন হিজ লাইফ। আমরা যদি সেন্টেন্সটা ভেঙে ভেঙে অর্থ করি, দেখো হি শুড ফেল ইন হিজ লাইফ, তার মানে কি, যাতে শুড অর্থ হচ্ছে উচিত, যাতে সে জীবনে ফেল হয়, ব্যর্থ হয়, তার ব্যর্থ হওয়া উচিত। আসলে বিষয়টা তা নয়, বিষয়টা হচ্ছে যে একটু এক্সেপশনাল, ব্যতিক্রম। কেমন, এই লেসটা নেগেটিভ ওয়ার্ড হওয়ার কারণে পরবর্তী সেন্টেন্সটাই নেগেটিভ হয়ে যায়। কেমন হয়ে যায়, সে অনেক পরিশ্রম করে যাতে সে জীবনে ব্যর্থ না হয়। কারণ লেস্ট নিজেই নেগেটিভ, তাই পরবর্তী সেন্টেন্সটা নেগেটিভ ধারণা দেয়। আর নেগেটিভ ধারণার মাধ্যমে পজিটিভ ধারণা ধারণ করে। যদিও সেন্টেন্সটা নেগেটিভ, তবে এর ভাবটা পজিটিভ ধারণা দেয়। কেমন, সে অনেক পরিশ্রম করে যাতে সেই জীবনে ব্যর্থ না হয়। আর লেস্টের পরবর্তী যদি যে সেন্টেন্সটা শুরু হবে, সেই সেন্টেন্সটার পরে সবসময় অবশ্যই শুড অথবা মাইট থাকবে। কিন্তু শুড অথবা মাইটের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। শুড অথবা মাইট দিতে হবে। শুড আর যদি মাইট না দেওয়া হয় তাহলে সেই সেন্টেন্সটা কখনোই রাইট হবে না। ডিয়ার স্টুডেন্টস, দিস টার্ম ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এই টার্মটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, এটা এসএসসি এইচএসসি লেভেলে আসেই। এই টার্মটা থেকে আমি খুব ইম্পর্টেন্ট জায়গা থেকে তোমাদের সাথে আলোচনা করতেছি। দেখি তোমরা যদি না বোঝো আমাকে অবশ্যই জানাবে। আমি আবার একটু বলে দিয়ে তোমাদেরকে আমি আরেকটা উদাহরণ দেবো সলভ করতে। লেস্টের পরবর্তী সেন্টেন্সটা শুরু হলে শুড অথবা মাইট দিতে হবে। আগের সেন্টেন্সটার সাথে পরের সেন্টেন্সটা অ্যাডজাস্ট করতে হবে। লেস্ট নেগেটিভ ওয়ার্ড হওয়ার কারণে পরবর্তী সেন্টেন্সটা নেগেটিভ অর্থ ধারণা দেয়। যদিও নেগেটিভ অর্থ ধারণা দেয়, এর মূল ভাবটা পজিটিভই ধারণ করে। তাহলে আমরা আরেকটা উদাহরণ দিই, দেখি তোমরা কে সলভ করতে পারো। হি রিডস মোর, আমি একই ধরনের সেন্টেন্স দিয়ে উদাহরণ দিচ্ছি যাতে তোমরা সহজে এটা ব্রেনে সেট করতে পারো। হি রিডস মোর list. Okay, try to solve it. I'm here with you. আমি তোমাদের সাথে এখানে আছি। I'm trying to see you who can be the first person to solve this sentence. Okay, তোমরা আগের সেন্টেন্সটার অ্যান্সার দিচ্ছ। আমির হোসেন লিখেছে গট ইট, তার মানে তুমি বুঝতে পারছো। ওকে, নো প্রবলেম, যদি বুঝতে পারো তাহলে এই সেন্টেন্সটা তৈরি করে দাও। আয়শা সামা লিখছে স্যার পুরো মাথায় ঢুকে গেছে। ওকে, নো প্রবলেম, ইফ ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড ট্রাই টু সলভ দিস সেন্টেন্স। এই সেন্টেন্সটা একটু সলভ করো। দেখি হু ক্যান বি দ্য ফার্স্ট উইনার।
সুপ্রানা দেওয়ানজি লিখেছে হি রিডস মোর লেস্ট হি মাইট ফেল ইন দ্য এক্সাম। ওকে, ইউ আর রাইট, একজনের অ্যান্সার রাইট হয়েছে। ওকে, আমরিন হুসাইন লিখেছে হি রিডস মোর লেস্ট হি শুড ফেল ইন দ্য এক্সামিনেশন। ইউ আর অলসো রাইট। দেখি এখানে আর কেউ আছে কিনা। ওকে, আরেকজন লিখেছে হি রিডস মোর লেস্ট হি মাইট ফেল ইন দ্য এক্সামিনেশন। ভেরি গুড। এখন অ্যান্সার ভুল আসতেছে না, যাই আসতেছে সঠিক আসতেছে, তার মানে তোমরা আমার এই কথাটা বুঝতে পারছো। ভেরি গুড। তবে প্রথম সেন্টেন্সটাতে আমি একটু হতাশ হয়েছিলাম, কারণ সেখানে তোমরা অ্যান্সার সলভ করতে পারো নাই, 2-3 বার বোঝানোর পরে সলভ করেছো। ডিয়ার স্টুডেন্টস, আয়শা সামা লিখেছে হি রিডস মোর লেস্ট হি ক্যান গেট এ প্লাস ইন দ্য এক্সামিনেশন। তুমি তো ভুল করেছো, বিকজ লেস্টের পরবর্তী সেন্টেন্সটা শুরু করলে শুড অথবা মাইট দিতে হবে। আমি জানি ইউ আর এ গুড স্টুডেন্ট, ইউ আর ডুইং রং ইট ইন ফ্রম টু ইউর সেলফ। তুমি নিজ থেকে এটা ভুল করতেছ ইচ্ছে করে, তোমার জুনিয়রদেরকে সুযোগ করে দিচ্ছ। সুমাইয়া প্রজেক্ট লিখেছে হি রিডস মোর লেস্ট হি মাইট ফেল ইন দ্য এক্সামিনেশন। ইউ আর রাইট অলসো। ওকে, অনেকে রাইট অ্যান্সার দিচ্ছে। আই থিঙ্ক ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড মাই স্পিচ। যাতে তোমরা ভুল করতেছো না সেই জন্য আমি ধারণা করে নিলাম তোমরা এই পড়াটা বুঝতে পারছো। ভেরি গুড। ডিয়ার স্টুডেন্টস, আমি একটু প্রথম থেকে আসি। আমরা কি শিখেছি, হোয়াট উই হ্যাভ লার্নড ফ্রম দিস ক্লাস। এই ক্লাসের শুরু থেকে আমরা কি শিখেছি, একটা ব্যবহার শিখেছি, সেটা হচ্ছে যে সো দ্যাট ইন অর্ডার দ্যাট, যাতে, লেস্ট মানে যাতে নয়। সো দ্যাট ইন অর্ডার দ্যাটের পরবর্তী সেন্টেন্স শুরু করতে হলে ক্যান অথবা মে দিতে হয়, কুড অথবা মাইট। ক্যান আর মে ডিপেন্ড করে প্রথম সেন্টেন্সের উপরে, আর কুড অথবা মাইট ডিপেন্ড করে প্রথম সেন্টেন্সের উপরে, টেন্সের উপরে ভিত্তি করে। আর লেস্ট অর্থ হচ্ছে যে যাতে নয়, লেস্টের পরবর্তী সেন্টেন্সটা শুরু করতে হলে শুড অথবা মাইট দিতে হয়। আমরা একটা টার্ম শিখে ফেললাম, আমরা এখন দ্বিতীয় টার্মে যাব। সেটা খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, তোমরা একটু দেখো। টিল, আনটিল, খুবই কমন একটা শব্দ। অ্যাজ লং অ্যাজ। আচ্ছা, টিল আনটিল মানে হচ্ছে যে যতক্ষণ না, যতক্ষণ না। অ্যাজ লং অ্যাজ হচ্ছে যে যতক্ষণ। এবার এটা কি ধরনের সেন্টেন্স, আমি কয়েকটা উদাহরণ দিলে তোমরা বুঝতে পারবে, তাহলে তোমরা খুব সহজে অ্যান্সার দিতে পারবে। ইসনা জাহান রাইট অ্যান্সার লিখেছে হি রিডস মোর লেস্ট হি মাইট ফেইলর। নো, ফেইলর হবে না, হি মাইট বি ফেইলর হবে, কারণ ফেইলর একটা নাউন। ফেইলর একটা নাউন। নাউন যদি মডাল ভার্বের পরে বসাতে হয় তাহলে বি দিতে হবে। ওকে, রাকিব রাজ লিখেছে ওকে, ভেরি গুড। কাম টু দ্য মূল পয়েন্ট। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওকে, অনেক স্টুডেন্ট আছে। এবার খেয়াল করো, টিল আনটিল মানে যতক্ষণ না, অ্যাজ লং অ্যাজ যতক্ষণ। টিল কিভাবে ব্যবহার করে, যতক্ষণ না। একটা উদাহরণ দিই আমি, ওয়েট হিয়ার, এখানে অপেক্ষা করো। আচ্ছা, আর একটু সহজ দিই, read more, read more till you can complete your lesson. ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস, আমি কয়েকটা উদাহরণ দিই তাহলে তোমরা বুঝতে পারবে আমার মতো করে। রিড মোর, অনেক পড়ো যতক্ষণ না তোমার পড়ালেখা শেষ হয়। অপেক্ষা করো যতক্ষণ না আমি ফিরে আসি। চেষ্টা করো যতক্ষণ না তুমি সফল হও। অনেক পরিশ্রম করো যতক্ষণ না তুমি গেইন করো। এই ধরনের সেন্টেন্স টিল অথবা আনটিল দিয়ে তৈরি করে। তবে হ্যাঁ, টিল আনটিলের ক্ষেত্রে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই, কোনো নিয়ম নেই, যেটা আমরা সো দ্যাট আর ইন অর্ডার দ্যাটের ক্ষেত্রে ব্যবহার করছি। এখানে হচ্ছে যে প্রথম সেন্টেন্স অনুযায়ী পরবর্তী সেন্টেন্সটা একটু অ্যাডজাস্ট করে দিলেই হবে, তবে অর্থের সাথে সিমিলারিটি থাকতে হবে। আশা করি তোমরা আমার কথাটা বুঝতে পারছো। এবারে খেয়াল করো, অ্যাজ লং অ্যাজ, ঠিক একই রকম সেন্টেন্স, অ্যাজ লং অ্যাজ এই জায়গায় বসবে, কিন্তু ব্যবহার একটু পার্থক্য আছে। কেমন? যেমন হচ্ছে যে আই উইল রেসপন্ড ইউ,
আমি তোমাকে রেসপন্ড করব অ্যাজ লং অ্যাজ ইউ উইল কল মি। এর মানে হচ্ছে যে যতদিন অথবা যতক্ষণ তুমি আমাকে কল করবে ততদিন আমি তোমাকে রেসপন্ড করব। যতদিন তুমি আমার জন্য অপেক্ষা করবে আমিও তোমার জন্য অপেক্ষা করব। যতদিন তুমি আমাকে সাহায্য করবে ততদিন আমি তোমাকে মনে রাখবো। এই ধরনের সেন্টেন্সটা অ্যাজ লং অ্যাজ দিয়ে তৈরি করে। যতদিন আমার এই কবিতা বেঁচে থাকবে ততদিন তুমি আমার কবিতার মাধ্যমে বেঁচে থাকবে। বিভিন্ন কবিরা এইভাবে বলে। শেক্সপিয়ারও তার বন্ধুকে নিয়ে এই কথাটা বলেছিলেন, ওকে আই উইল রেসপন্ড ইউ অ্যাজ লং অ্যাজ ইউ উইল কল মি। যতদিন পর্যন্ত তুমি আমাকে কল করবে ততদিন পর্যন্ত আমি তোমাকে স্মরণ করবো। এই ধরনের সেন্টেন্সগুলো অ্যাজ লং অ্যাজ দিয়ে তৈরি করে, আর নেগেটিভ চেঞ্জে তৈরি করে টিল আনটিল দিয়ে। ডিয়ার স্টুডেন্টস, এখন আমি তোমাদেরকে আরেকটা উদাহরণ দিব। এই টার্মের আলোকে দেখি তোমরা সলভ করতে পারো কি না। আই হোপ ইউ উইল বি এবল টু সলভ। ট্রাই টু সলভ ইট উইথ ভেরি সুন। যদি তোমরা না বুঝতে পারো অবশ্যই আমাকে জানাবে। আমি বারবার এই কথাটা ঘুরিয়ে তোমাদেরকে বলতেছি যাতে তোমরা না শিখে এখান থেকে যাও। আমি চাই তোমরা কিছু একটা শিখে যাও। ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস, আই উইল ওয়েট অথবা আই উইল হেল্প ইউ অ্যাজ লং অ্যাজ। Okay dear students, try to solve this sentence. রওশন আক্তার লিখেছে, স্যার আসসালামু আলাইকুম। সে হচ্ছে যে রওশন আক্তার বলতে নুসাইবা সে হচ্ছে যে ক্লাস 7-এ রুল পাস ভালো স্টুডেন্ট। কিন্তু এই ক্লাসটা তো আসলে তোমার জন্য কোনো লাভ হবে না, তারপর আমাদের সাথে আসো, কোনো সমস্যা নেই, দেখো। ওকে dear students, I will help you as long as, try to solve it. এই সেন্টেন্সটা সলভ করো। I will give you or I am giving you only 2 minutes, 2 মিনিট সময় দিচ্ছি, দেখি 2 মিনিটে কারা কারা অ্যান্সারটা পাঠাতে পারে। আমরা মোটামুটি 2টা টার্ম শিখে ফেলেছি। নুসরাত জাহান নিশা লিখেছে, আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আয়শা সামে আনসারটা লিখেছে, আই উইল হেল্প ইউ অ্যাজ লং অ্যাজ ইউ উইল ফেল ইন ডেঞ্জার অর ফল ইন ডেঞ্জার। ইউ আর রাইট। ওকে ওকে একজন লিখেছে, আই উইল রেসপন্ড ইউ অ্যাজ লং অ্যাজ ইউ উইল কল মি। ইউ কল মি ওটা কোনো সমস্যা না, তুমি চাইলে ইউ ক্যান কল মি, ইউ উইল কল মি, এনি সেন্টেন্স তুমি ইচ্ছা ইউজ করতে পারো। কুইন নুসরাত বলেছে, স্যার ইউ ক্যান কল হবে না অথবা ইউ কল মি হবে না? অবশ্যই হবে, হবে না কেন? এখানে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই, তবে একটা সিমিলারিটি থাকতে হবে, সেন্টেন্সের সাথে একটা মিল থাকতে হবে। ওকে নুসাইবে আনসার লিখেছে, আই উইল হেল্প ইউ অ্যাজ লং অ্যাজ ইউ ফল ইন ডেঞ্জার। ইউ আর অলসো রাইট। সুপ্রানা দাউনজি লিখেছে, আই উইল হেল্প ইউ অ্যাজ লং অ্যাজ ইউ সাকসিড ইন লাইফ। ওকে যতদিন পর্যন্ত তুমি সফল হবে ততদিন পর্যন্ত তুমি সাহায্য করবে। হ্যাঁ করো, সমস্যা নেই, এটা ভালো একটা দিক। ওকে যতজন অ্যান্সার পাঠাচ্ছে সবাই অ্যান্সার মোটামুটি রাইট হচ্ছে। নুরুন রুবা লিখেছে, এত লেট, তুমি লেট, এটা তো আমার কিছু করার নেই। ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস, মোটামুটি আমি অনেকের রাইট অ্যান্সার পেয়ে যাচ্ছি। তার মানে হচ্ছে তোমরা এই কথাটা বুঝতে পারছো যেটা আমি তোমাদেরকে বলতে চেয়েছিলাম। হোয়াট আই ওয়ান্টেড টু টেল ইউ, ইউ হ্যাভ বিন এবল টু আন্ডারস্ট্যান্ড। ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস, আমরা অলরেডি মোটামুটি 2টা টার্ম শিখে ফেলেছি। আমরা এখন আরেকটা টার্ম শিখব। দেখো তোমরা, আমি একটা সেন্টেন্স লিখি এখানে, যে ব্যবহারটা শিখব খুবই ইম্পর্টেন্ট। It is time, it is high time, it is now time, এটা খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ এবং খুবই সহজ, তবে মানুষ এখানে বেশি ভুল করে। এই সেন্টেন্সটা খুবই সহজ কিন্তু ভুল করে বেশি। দেখো, it is time to play now,
আমি একটা উদাহরণ দিয়ে দিই, তাহলে তোমরা বুঝতে পারবে। এর মানে হচ্ছে যে এখন খেলার সময়, ইট ইজ টাইম টু প্লে নাও। পরীক্ষাতে তোমার ইট ইজ টাইম পর্যন্ত থাকবে, বাকিটা টু দিয়ে তুমি একটা ভার্ব যোগ করে একটা সেন্টেন্স তৈরি করবে। কি কি ধরনের সেন্টেন্স হতে পারে, যেমন এখন খেলার সময়, এখন যাওয়ার সময়, এখন ঘুমানোর সময়। কিন্তু দেখো, ইট ইজ হাই টাইম, ইট ইজ নাও টাইমের পরও স্টুডেন্ট টু দিয়ে সেন্টেন্সটা তৈরি করে, তবে সেটা ঠিক না। ইট ইজ হাই টাইম আর ইট ইজ নাও টাইমের পরে একটা পাস্ট ইনডিফিনিট সেন্টেন্স হবে, যেমন ইট ইজ হাই টাইম উই লার্নড ইংলিশ। এই সেন্টেন্সের সাথে অর্থের কোনো মিল নেই। যেমন ইট ইজ হাই টাইম উই লার্নড ইংলিশ, এর মানেটা হচ্ছে যে দেরি না করি আমাদের ইংরেজি শেখা উচিত, কিন্তু স্টুডেন্ট ভাবে যে এর মানে হচ্ছে যে ইংরেজি শেখার সময়। আসলে এটা ভুল ধারণা। যখন টু দিয়ে লিখবে তখন এর অর্থটা হবে যে যেমন ইংরেজি শেখার সময়, খেলার সময়, যাওয়ার সময়, ঘুমের সময়। কিন্তু এরপরে যখন একটা পাস্ট ইনডিফিনিট সেন্টেন্স দিবে, টেন্স দিয়ে সেন্টেন্স তৈরি করবে, তখন এর অর্থটা টোটালি পরিবর্তন হয়ে যায়। কীরকম, যেমন হচ্ছে যে দেরি না করি আমার ইংরেজি শেখা উচিত, দেরি না করি আমার যাওয়া উচিত, দেরি না করি আমার ঘুমানো উচিত। এই টাইপের সেন্টেন্স ইট ইজ হাই টাইম দিয়ে তৈরি করে, তবে তারপরে একটা পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স হয়। তবে সেক্ষেত্রে ইট ইজ টাইমের পরে ফার্স্ট ইনডিফিনিট হয় না, শুধুমাত্র ইট ইজ টাইম এর পরে টু দিয়ে সেন্টেন্স তৈরি হয়। আর ইট ইজ হাই টাইম, ইট ইজ নাও টাইমের পরে একটা ফার্স্ট ইনডিফিনিট টেন্স হয়। ডিয়ার স্টুডেন্টস, আই হোপ ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড। আমি আরেকটা উদাহরণ তোমাদেরকে দিচ্ছি, দেখি তোমরা সলভ করতে পারো কি না। Okay, it is high time. Okay, পরীক্ষাতে এরকম আসবে, দেখি তোমরা সলভ করতে পারো কিনা। ক্যান ইউ সলভ ইট? ট্রাই টু সলভ ইট, দিস সেন্টেন্স। একজনের প্রশ্ন করছে, স্যার কোন ক্লাসের পড়া এটা? তুমি এতক্ষণ ধরে অ্যান্সার দিচ্ছ আর এখন বলতেছো কোন ক্লাসের। এটা ক্লাস 10 ইংলিশ সেকেন্ড পেপার, টপিক হচ্ছে যে কমপ্লিটিং সেন্টেন্সের উপরে। ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস, ট্রাই টু সলভ দিস সেন্টেন্স। ইট ইজ হাই টাইম, তারপরে কি হতে পারে? ট্রাই টু সলভ ইট। আমাদের মুজিদ স্যার লিখেছেন, অনেক সুন্দর ক্লাস স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। সুপর্ণা দেওয়ান জানসন লিখেছে, ইট ইজ হাই টাইম উই স্পেন্ড লাইফ অন স্টাডি। দেরি না করি আমাদের জীবনে পড়ালেখার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা উচিত। ইউর রাইট। স্নেহা জান লিখেছে, ইট ইজ হাই টাইম আই মিট ইউ। দেরি না করি আপনার সাথে আমার খুব দ্রুত সাক্ষাৎ করা দরকার। তুমি তো এখন ইতালিতে আছো, কীভাবে সাক্ষাৎ করবে? ঠিক আছে, আমি ক্ষমতা আসলে তোমার জন্য একটা প্লেন পাঠিয়ে দিব, তুমি চলে আসবে। আয়শা সামনে লিখেছে, ইট ইজ হাই টাইম উই লার্ন ইংলিশ। এটা কিন্তু আমি বুঝিয়েছি, তারপর তোমারটা হয়েছে। আর রওশন আক্তার, তার মানে নুসাইবা লিখেছে, ইট ইজ হাই টাইম আই আর ট্রাই। দেরি না করে আমার ভাত খাওয়া দরকার, এখন তো অনেক সময় হয়ে গেছে, তুমি আরও আগে খাওয়া দরকার ছিল। আচ্ছা যাক। সুমাইয়া আপনার লিখেছে, ইট ইজ হাই টাইম আই ওয়ান্ট দেয়ার। দেরি না করে আমার এখানে চলে আসো। যে চলে আসো, সমস্যা নাই, তোমার জন্য একটা প্লেন পাঠিয়ে দিচ্ছি। তবে যতজনে লিখেছে সবার অ্যান্সারে রাইট হয়েছে, তার মানে তোমরা বিষয়টা বুঝতে পারছো। ভেরি গুড। I am so much happy by taking this class because most of the students can solve it with very easily. So I think that maybe you have been able to understand my speech or my lesson. What I want to tell you, I want to make you understand. আমি যা তোমাদেরকে বোঝাতে চাচ্ছি বা বোঝাচ্ছি তোমরা সেটা বুঝতে পারছো, বিকজ অধিকাংশ স্টুডেন্টই অ্যান্সারটা রাইট দিচ্ছে। ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস, আমরা 3টা টার্ম শিখে ফেললাম। তাহলে আমরা এখন 4th নম্বর টার্মে যাব। আমি বলছি আজকে আমি 5টা টার্ম আলোচনা করে তোমাদের সাথে ক্লাসটা শেষ করে ফেলবো। ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস, সিন্স খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা আলোচনা, খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং খুবই কমন, এটা পরীক্ষাতে আসেই। দেখো আমি একটা সেন্টেন্স লিখি, ইট ইজ মেনি ডেজ সিন্স আই স ইউ। তবে এখানে একটু শিখার আছে, তোমরা খেয়াল করবে, এটা অনেক দিন যে আমি তোমাকে দেখেছিলাম। দেখা যাচ্ছে কি, ধরো তোমার সাথে আমার দেখা হয়েছে 15 দিন আগে, তারপর দেখা হয়েছে 20 দিন আগে, তারপর দেখা হয়েছে 25 ডেজ আগে। দেখো 15 দিন আগে, 15 দিনটা ধরো এখন হচ্ছে যে ধরো
15 দিনের সময় ধরো বর্তমান, তার মানে এর আগে সবগুলো অতীত। এখানে 15-এর আগে দুইটা অতীত আমি লিখেছি, প্রথম অতীত, দ্বিতীয় অতীত। আচ্ছা, এটা একটু পরে আমি বলতেছি, আগে এখানে আসি। ইট ইজ মেনি ডেজ সিন্স আই স ইউ, এটা অনেক দিন যে আমি তোমাকে দেখেছিলাম। সিন্সের প্রথম সেন্টেন্সটা প্রেজেন্ট হলে পরেরটা পাস্ট ইনডিফিনিট হবে। আবারও বলি, সিন্সের প্রথম সেন্টেন্সটা প্রেজেন্ট হলে পরেরটা পাস্ট ইনডিফিনিট হবে, আর যদি প্রথমটা পাস্ট ইনডিফিনিট হয় পরেরটা পাস্ট পারফেক্ট হবে। এই কথাটা মনে রাখতে না পারলে তোমরা ভুল করবে। আমি আবার একটু বলে দিই, সিন্স সেন্টেন্সের আগেরটা যদি প্রেজেন্ট হয় পরেরটা পাস্ট ইনডিফিনিট, প্রথমটা যদি ফার্স্ট ইনডিফিনিট হয় পরেরটা পাস্ট পারফেক্ট। আর অর্থে এইরকম ধারণ করবে যে এই সেন্টেন্সগুলো অর্থের সাথে সেন্টেন্সের মিল নেই, সেই জন্য এই বাক্যগুলো ভালোভাবে না বুঝলে, সেই জন্য দেখা যাচ্ছে অনেক মানুষ সাহিত্যিকের ভাষাটা বুঝতে একটু কষ্ট হয়ে যায়, কারণ এই সেন্টেন্সগুলো দেখতে একরকম, অর্থ হয় আরেক রকম। ইট ইজ মেনি ডেজ সিন্স আই স ইউ, এটা অনেক দিন যে আমি তোমাকে দেখেছিলাম। আর যদি আমরা পাস্ট দিয়ে একটা উদাহরণ দিই, যেমন ইট ওয়াজ মেনি ডেজ সিন্স আই হ্যাড সিন ইউ। দেখো এখানে প্রথম সেন্টেন্সটা আমরা একটু ইয়ার্স দিয়ে দিই, এটা অনেক বছর ছিল যে আমি তোমাকে দেখেছিলাম। এটা পাস্ট ইনডিফিনিট, এটা পাস্ট পারফেক্ট, আর প্রথমটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট, পরেরটা হচ্ছে পাস্ট ইনডিফিনিট। ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস, আই এম গিভিং ইউ অ্যান এক্সাম্পল বাই ফলোইং দিস টার্ম। এই টার্মটা দেখে আমি তোমাদেরকে একটা উদাহরণ দিচ্ছি, দেখি তোমরা সলভ করতে পারো কি না। তবে আমি তোমাদের সাথে অলরেডি 4টা টার্ম আলোচনা করে ফেলছি। আমি দেখেছিলাম প্রথম টার্মটাতে তোমরা একটু বেশি একটা ভালো পারো না, তবে পরবর্তী প্রত্যেকটা টার্মে তোমরা ভালো পেরেছ। ওকে, it was many months since. Okay, try to solve it. Dear students, দেখি who can make this sentence in first position. আমাদের সাথে আছেন তারেক স্যার, ভেরি গুড পারফরমেন্স, থ্যাংক ইউ। ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস, ট্রাই টু সলভ দিস সেন্টেন্স। একজন রেখেছে স্যার ইংলিশ কিছুই পারি না, না পারলে তো চেষ্টা করতে হবে, চেষ্টা না করলে তো শিখতে পারবে না। ওকে, একজন লিখেছে ইট ওয়াজ মেনি মান্থস সিন্স উই হ্যাড বিন দেয়ার, ইউ আর রাইট। ওকে, অলরেডি আমি একজনের অ্যান্সার পেয়ে গিয়েছি। আরেকজন লিখেছে সিন্স উই হ্যাড বিন দেয়ার, একে অ্যান্সার 2বার লিখেছে। ওকে, তোমরা কেউ কারো অ্যান্সারটাকে ফলো করবে না। ইসনা জান লিখেছে ইট ওয়াজ মেনি মান্থস সিন্স আই হ্যাড সিন মাই ফ্রেন্ডস অ্যান্ড টিচার্স। হ্যাঁ রাইট, কিন্তু তুমি তো লাইভ ক্লাসে তোমার সব টিচারকে দেখতে পারতেছো। সুমাইয়া আফরোজ লিখেছে আই হ্যাড মিট ইউ, তুমি তো গতকালকে আমার সাথে তোমার দেখা হয়েছে। ওকে, রোশন আক্তার, সে ইট ওয়াজ মেনি মান্থস সিন্স আই ওয়েন্ট টু স্কুল। ওকে, ওটা ভুল হয়েছে, কিন্তু তোমরা এখানে হাসি মারছো কেন? কারণ সে ক্লাস 7-এ পড়ে, 10 ক্লাসে অ্যাটেন্ড করেছে, তার জন্য আমি তাকে কনগ্রাচুলেশন জানাচ্ছি। ওকে, আয়শা সামে লিখেছে আই হ্যাড সিন ইউর ফেস। ওকে, গতকালকেও তোমার সাথে আমার দেখা হয়েছে, বলতেছে তো অনেক বছর পর দেখছে নাকি আমাকে। ওকে, মুক্তার রহমান, ভেরি গুড পারফরমেন্স, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ওকে, অধিকাংশ অ্যান্সারটা রাইট লিখেছে, তার মানে আমি দেখতেছি যে যত সামনের দিকে আমি এগিয়ে যাচ্ছি ক্লাসটা ততই তোমরা অ্যান্সারগুলো ভালো করতেছ, যদিও প্রথমে একটু ভালো করে নাই। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। তবে আমি আর বেশি একটা পড়াবো না, আমরা 4 নাম্বার টার্মে চলে আসছি, আমরা এখন 5 নাম্বার টার্মে জিজ্ঞেস করবো, পড়াবো। দিস ইজ দ্য লাস্ট টার্ম হুইচ উইল বি হেল্ড ফর ইউ, যেটা তোমাদের জন্য শেষটা টার্ম হিসেবে হবে। পরবর্তীতে ইফ আই গেট দ্য চান্স, আমি যদি সুযোগ পাই, আই উইল ট্রাই টু গিভ ইউ সাম ইনফরমেশান, আমি তোমাদেরকে কিছু তথ্য দেওয়ার চেষ্টা করবো ফ্রম মাই লেভেল বেস্ট, আমার সর্বোচ্চ দিয়ে। তবে এখন আমি শেষ টার্মে আসতেছি, তোমরা একটু দেখো। এখানে আমি লিখলাম নো সনার হেড। আচ্ছা, আগে সহজ একটা দিয়ে দিই, অ্যাজ সোন অ্যাজ I saw you, comma
You ran away. Okay, dear students, you went out. ডিয়ার স্টুডেন্টস, তোমাদের এই ধরনের সেন্টেন্স পরীক্ষাতে আসে অ্যাজ সুন অ্যাজ দিয়ে। অ্যাজ সুন অ্যাজের সাথে দুটো সেন্টেন্স হয়, প্রথম সেন্টেন্স আর দ্বিতীয় সেন্টেন্সের আগে কমা হয়, লাস্টে ফুল স্টপ হয়। তবে এর নিয়ম হচ্ছে যে দুটো সেন্টেন্সে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স হবে। আর এই সেন্টেন্সের অর্থগুলো কেমন হয় সেটা আমি একটু বলে দেই আমার মতো করে। অ্যাজ সুন অ্যাজ দিয়ে যেই সেন্টেন্সটা শুরু হবে, এই সেন্টেন্সগুলো এই ধরনের হয় যে আমি বাইরে যেতে না যেতে বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। শিক্ষক ক্লাসে শ্রেণীকক্ষে ঢুকতে না ঢুকতেই ছাত্রছাত্রীরা দাঁড়িয়ে পড়লেন। রেল স্টেশনে যেতে না যেতেই ট্রেনটা ছেড়ে দিলেন। এই ধরনের সেন্টেন্সগুলো অ্যাজ সুন অ্যাজ দিয়ে তৈরি করে, নো সুনার হ্যাড দিয়ে তৈরি করে, হার্ডলি হ্যাড, বেয়ারলি হ্যাড দিয়ে তৈরি করে। তবে আমি একটা দিয়ে উদাহরণ দিয়েছি, বিকজ দেয়ার ইজ নো অ্যাভেলেবল টাইম ইন মাই হ্যান্ড, আই হ্যাভ টু কমপ্লিট ইট উইথ ভেরি সুন। আমাকে এটা তাড়াতাড়ি শেষ করতে হবে। তবে তোমরা বুঝে নেবে, অ্যাজ সুন অ্যাজ আই স ইউ, ইউ ওয়েন্ট আউট, এর মানে হচ্ছে যে আমি তোমাকে দেখতে না দেখতে তুমি বাইরে চলে গিয়েছিলে। যেমন পুলিশ দেখা যাচ্ছে যে চোরকে দেখতে না দেখতে চোর পালিয়ে গিয়েছিল। এই ধরনের সেন্টেন্স একটা কিছু হতে না হতে আরেকটা যখন হয়ে যায়, সেই ক্ষেত্রে এই সেন্টেন্সটা তৈরি করে। ডিয়ার স্টুডেন্টস, আমি শুরুতে বলেছি তোমাদেরকে যে আমি 5টা টার্মে আলোচনা করব। অলরেডি আমার 5টা টার্ম আলোচনা হয়ে গিয়েছে। আমি এখন এই টার্মটার আলোকে তোমাদেরকে একটা উদাহরণ দিব। আমি দেখব কে দ্রুত সলভ করতে পারে, আর এই অ্যান্সারের মাধ্যমে I will complete or accomplish my class. Okay, try to solve it. I am giving an example. আমি তোমাদেরকে একটা উদাহরণ দেওয়ার চেষ্টা করতেছি। As soon as I saw the thief. ওকে, বাকি সেন্টেন্সটা তৈরি করো। তবে সেন্টেন্সের সাথে একটা সিমিলারিটি থাকতে হবে। আচ্ছা, নিশা লিখেছে, স্যার আমার কাছে অ্যাজ সুন অ্যাজ আর নো সুন হ্যাডের রুলটা কঠিন লাগে। এটা কঠিন না, খুবই সহজ। তুমি দেখো, আমি অলরেডি বলে দিছি, তারপর আবার বলি। অ্যাজ সুন অ্যাজের প্রথম সেন্টেন্সটা পাস্ট ইনডিফিনিট হবে, পরেরটাও পাস্ট ইনডিফিনিট হবে। আর নো সুন আর হ্যাডের প্রথম সেন্টেন্সটা পাস্ট পারফেক্ট, পরেরটা পাস্ট ইনডিফিনিট। দ্যাট এটাই পার্থক্য। আর অর্থের ধরনটা আমি বলে দিয়েছি, কয়েকটা উদাহরণ দিয়েছি যে আমি বাইরে যেতে না যেতে বৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল, চোরকে দেখতে না দেখতে চোর পালিয়ে গিয়েছিল, বলটা ধরতে না ধরতে দেখা যাচ্ছে যে স্টামে ঢুকে গিয়েছিল। এইরকম সেন্টেন্সগুলো, রেল স্টেশনে যেতে না যেতে ট্রেন ছেড়ে দিয়েছিল। জাস্ট এই ধরনের সেন্টেন্স তোমরা অ্যাজ সুন অ্যাজ আর নো সুন আর হ্যাড, স্কোয়ারসিলি হ্যাড, হার্ডলি হ্যাড, বেয়ারলি হ্যাড, রিয়ারলি হ্যাড এগুলো দিয়ে তৈরি করবে। তবে অ্যাজ সুন অ্যাজের দুটো সেন্টেন্স পাস্ট ইনডিফিনিট হবে, আর স্কোয়ারসিলি হ্যাড, বেয়ারলি হ্যাড, রিয়ারলি হ্যাড, হার্ডলি হ্যাড ওইগুলো সেন্টেন্সগুলো তোমরা ফার্স্ট পারফেক্ট প্রথমটা, পরেরটা পাস্ট ইনডিফিনিট, মাঝখানে দেন অথবা বিফোর থাকবে, আর এখানে মাঝখানে কমা থাকবে। ওকে, অলরেডি আমি অ্যান্সার পেয়ে গিয়েছি। রওশন আক্তার, সে লিখেছে অ্যাজ সুন অ্যাজ আই স থিপ শি র্যান অয়। আহা, চোর কীভাবে পালাই যায়, তাহলে তুমি কী তারে দেখলা। ওকে, ইসনাজান লিখেছে আই স দ্য থিপ হি ফ্লিড, সে পালিয়ে গিয়েছিল, তো তুমি তাকে ধরলে না কেন। সুপ্রণা দেওয়ানজি লিখেছে হি র্যান অয়, সে পালিয়ে গিয়েছিল। আয়শা শামা একই লিখছে সুমাইয়া আফরোজ হি র্যান অয়। আহা, ভেরি স্যাড ম্যাটার, তোমরা একজনও চোরটাকে ধরতে পারলে না, এটা খুবই দুঃখজনক বিষয়। তবে তোমরা অনেকে অ্যান্সার দিতে পারছো, তার মানে আই থিঙ্ক দ্যাট আজকে যদিও একটু জয়নিং এই ক্লাস একটু কম, তবে আমি দেখেছি যে তোমরা 95% অ্যান্সার সলভ করতে পেরেছ। সো এই কনসেপশন থেকে আমি বুঝতে পারছি যে মোস্ট অফ দ্য স্টুডেন্টস ক্যান রিয়েলাইজ মাই স্পিচ, দ্যাট ইজ আই ওয়ান্টেড টু মেক ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড about this matter. Okay, dear student, today I am going to finish and or accomplish this class. I think all of you will be fine. You will pray for me so that I may be fine. Thank you very much.